ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, мына дагы бир улуу күнүбүз болгон жума күнүндө дагы бир жүз көрүшүп, Аллах насип кылып, дагы бир жүз көрүшүп отурабыз. Аллах Таала бүгүнкү окуй турган жума намазыңыздарды кабыл болгон жума намаздардын катарына кошкон болсун. Бүгүнкү айтыла турган маселе аз-зулму ва авакибухул вахима. Зулум жана анын акыбетинин коркунучтуулугу тууралуу сөз кылабыз. Аллах Таала пенделерине арам кылган эң чоң күнөөлөрдүн бири жана дүйнө жана акыретте азапсыз, жазасыз калбай турган күнөөлөрдүн бири бул албетте бул зулум. Мындайча айтканда, зулумдун түрлөрү бар. Аллах Таала Кур'анда айтат: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Силер залымдар, силер Аллах Тааланы залымдардын зулумунан бейкапар деп ойлоого болот дейт. Жашоодо адамдардын арасында адамдарга зулум кылган залым адамдар бар дейт. Залым адамдар бар. Мына ошол залым адамдардын кылып жаткан зулумунан Аллахты бейкабар, кабарсыз деп эсептебегиле. Алардын жазасыны көздөр кыяматтагы коркунучтан катып кала турган күнгө кечиктирип жатат дейт. Аллах Таала бизге Кур'ан-ы Керимде тарыхта өздөрүнө зулум кылган, пайгамбарларына зулум кылган, Аллахка ширк келтирип, ширк кылган, зулум кылган ошол адамдардын акыр акыбети кандай жаман болгонун Кур'ан-ы Керимде бир нече сүрөлөрдө бизге кабарын берген. Намл сүрөсүндө Салих пайгамбарга коому кандай мамиле кылганын жана пайгамбарына кандай зулум кылгандарын Аллах Таала бизге айткан. Акыбетте алар ошол узак барбай зулумдары себеп балеге жолугушту. Фатилке буютухум хавиятун бима заламу инна фи залика лаятан лиқауми я'ламун. Алардын жасаган зулумдары себеп, залымдыктары себеп алардын башына бале келип, алардын үйлөрү бош калды дейт. Мына ушул нерселерде Аллахтын кудуреттүүлүгүнө аят далилдери бар дейт. Эми зулумдун түрлөрү көп. Мына азыр айтабыз ошол зулумдун түрлөрүнү. Имам Муслим өзүнүн сахихинде Абу Зар радияллаху анхудан төмөнкү хадисти пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылып келтирет. Бул хадиси куддуси Аллах Таала айтат экен:
Ya ibadi inni harramtu zulme ala nefsi. O pendelerim, o pendem, men zulümdü özüme aram kıldım. Ve cealtuhu beynekum muharraman. Jana silerden özara ortoňordagy zulümdü aram kıldım. Fela tazalamu. Biri-biriňerge zulüm kılbagılar deydi. Ve zulmu yenqasimu ila thalathati aqsamin. Zulüm bul üçke bölünöt. El-qismul awwal zulmul abd nefsehu bil kufri ve şirk ve nifak. Birinci zulümdün türü kişi kafir bolu menen je Allah'a şirk koşu menen, şerik koşu menen, şirk keltürü menen jana munafık bolu menen özüne zulüm kılat. Kişi Allah'a kafir bolgonu dağı özüne zulüm kılgany, jana Allah'a şirk keltirgeni dağı Allah'ты koyup, Allah'ты taştap, Allah Taaladan başka bir nerselerge sıyıngany dağı bul özüne zulüm kılgany, jana munafık bolup algany dağı, eki yüzdü bolup algany dağı jüregindegi kafirligini jaşırıp, tilinde imandy jarıya körsetip, oşol eki yüzdü bolup algan adamdın dağı oşol munafıktığı özüne zulüm kılgany. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de bul ayatda mınday deydi. Ellezine amenu ve lem yelbisu imanahum bi zulmin ulaike lehumul emnu ve hum muhtedun. Bul ayatda Allah Taala kimder tınçlıkta ekendigin, kimder tuğra jolda ekendigin bayandaydı. Her bir ayattın özünün tüşü, jana özünün mani maksatı var. Ellezine amenu Allah'a iman keltirgen, jana imandarın zulüm menen aralaştırılan adamlar tınçlıkta jana tuğra jolda deydi. Muna şul ayattın tafsiri İmam Bukhari jana İmam Muslim rivayet kılgan hadistegi oşol mani menen, oşol İmam Bukhari jana İmam Muslim rivayet kılgan hadis menen manisi kengirrek tafsirlenet. Muna şol hadis Abdullah ibn Mas'ud'dan annahu qala alaytat, uşul azır aytkan ayatыбыз, okugan ayatыбыз düşkön kezde ellezine amenu ve lem yelbisu imanahum bi zulm, Allah'a iman keltirgenler özlerinin imandarın zulüm menen aralaştırılan adamlar tınçlıkta jana tuğra jolda degen ayat düşkönde sahabalarga kıyın bolup kaldı. Mындайча aytkanda kıyın bolup kaldı. Bul ayatты түшүnүү kıyın bolup kaldı. Alar aytıştı, o Allah'tın elçisi ayyana la yazlimu nefseh. Bizden kimimiz özüne zulüm kılbaydı? Kim bizden özüne zulüm kılgan emes? Dep suraşkanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan eken, "Leysa huve kema tazunnun." Bul siler oylogon zulüm emes. "İnnema huve kema qala Luqman li ibnihi." Al zulüm Luqman Hakim özünün balasına nasihat, osiyat kılıp aytkandağı zulüm degen eken. Luqman Hakim özünün balasına osiyat kılgan kezde, osiyat nasihat kılgan kezde, "Ya bunayya la tuşrik billah, inne şirke la zulmun azim" degen. O balakayım Allah'a şerik koşpogun, ibadat kılganыңda Allah'a şerik koşup sıyınbagın, şirk keltirбеген şirk çoң zulüm degen eken. Mına şul ayat. Oşonduktan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarına bul ayattın mani mağızını düşündürüp, bul siler oylogon zulüm emes, bul ayattagı zulüm, bul şirk zulümü deydi. Mına oşonduktan jer yüzündeki en çoң zulüm, jana en keçirilbey turgan zulüm, bul şirk günösü. Pende Allah'a karata şirk keltirip zulüm kılısı. Eğer adamlar Allah'a şerik koşsa, ibadatta şerik koşup sıyınırsa, alar Allah'a eş kanday ziyan beriş albaydı. Bирок ошону менен insan şirk kılуу menen özüne zulüm kılgan bolot. Antkeni bul zulümdün, bul şirk zulümün, şirk günөөsүн Allah eğer oşol pende tooba kılbay ölüp kete turgan bolsa keçirбейт.
Şirk menen ölüp ketken adamды Allah Taala keçirmeydi. Al Allah'tın rayımынан, meriminen kuğulgan bolup kalat. Antkeni Allah Taala Kur'an'da aytat: "İnnallaha la yaghfiru an yushraka bihi ve yaghfiru ma duna zalika limen yasha." Şındığında Allah Taala özüne şerik kılınıusun keçirmeydi, şirkten başka күнөлөрдü kalagan pendesi üçün keçiret deydi. Oşonduktan şirk keltirip, Allah'a şerik koşup, Allah Taala'dan başka bir nerselerge sıyınıp, sajda kılıp, rükû kılıp, payda ziyanda Allah Taala'dan başka bir nerselerden talap kılıp ketken adam, talap kılıp ölüp, sıyınıp ketken adamdı Allah'tan başka bir nerselerge. Allah onu keçirmeydi. Mınday adam Kur'an sünnet boyunca ayatlarga layık Allah'tın rayımından kuğulgan adam bolup sanaladı. Ana şonduktan Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Ala la'netullahi alez-zalimin." Şirk keltirgen zalimlarga Allah'tın kargışı bolsun deydi. Ana şonduktan şirk en çoğ zulüm bolup eseptelenedi. Bul en zulümdün başatı, oşol en çoğu oşol şirk zulümü. Oşol pende oşol Allah'a ibadatta şerik koşuu menen, payda ziyanda Allah Taala'dan talap kılуу menen Rabbisine şerik koşat. Mına oşol zulüm bolat. Rabbisine karata. Эми бул zulümdün birinci türü. Bul zulümdün birinci türü şirk zulüm eken. Bundan etiyat bolubuz gerek. Bul insan Allah'a şerik koşuu menen jerdegi Allah'tın akı hukukunu buzat. Paygambarlar emne üçün keldi? Adamlar kaçan jerde Allah'ты taştap, Allah'a жалгыз Allah'tın özüne gana sıyınbay, ibadatta Allah'a şerik koşup sıyına başlaganda paygambarlar kelip, Allah'tın akı hukuku korgoşup, ibadat bir gana Allah'a bolor ekendigin bayandaşıp, mına uşul en birinci şirk zulümünden adamdardı kaytargan. Mına ошондуктан en birinci insan jaşooda etiyat bolup oturgan nerse uşul şirk. Oşonda insandın namazı okugan, ibadatta okugan namazları, bergen sadakalары, jakşı işleri dünya ahirette pendege jakşılık alıp kelet. Jakşılığını köret, üzürünü köret. Eger anday bolbosa, şirk kılıp namaz okup, şirk kılıp oroza tutup jüre berse, bul şirkten paygambarlar eskertilgen: "La in aşrakta la yahbatanna amaluk." Muhammed bir şirk keltirip koy oturgan bolsaң, amaldaryň küyüp ketet degen. Mına oşonduktan birinci zulümdün türü, en başatı, en çoğu şirk zulüm eken. Ekinci zulümdün türü, bul adamlar özara birbirine zulüm kılıulary. Bunun süreti ayabay köp. Misal üçün biröөлөрдүn malın жалгандан жеш, же biröөлөргө zulüm kılуу, же düşmanlık kılуу, же yetimlerдің malın жеш, же biröөнü işletip, kol astында işletip, oşonun aylığın berбей zulüm kılуу. Mına uşul dagı adamların özara ortasındağı zulümga kiret. Je sütkorluk kılуу, je adamарды aldoo, je sodada biröөлөрgө zulüm kılat aldamçılık menen. Allah Taala ilk Kur'anda aytat: "Ola ta'kulu amwalakum baynakum bil batil." Siler özara ortoңorda malыңарды жалганчылык менен жебегиле дейт. İmam Müslim özünün sahihinde rivayet kılat bu hadiste Cabir radıyallahu anhudan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan eken: "İttaqu zulme fe inne zulme zulmatun yevmel kıyame." Zulümden korkula degen eken. Antkeni bu zulüm kıyamattagı karangılık degen eken. İnsan jaşooda etiyat bolubuz керек mına şul zulümden. Mına oşonduktan dagı bir zulümdün türü musulmandardın malında, kanında, canında, namısında çekten çıkıp ketүү. Bir musulmandın ayыбын açuudağı bu zulüm bolup kalat oşol musulmanga karata. Jana oşonday ele bir musulmandın ayыбını kördüңüz, köçödө je bir jerde, аны sotkага tartıp turup, telefonga tartıp turup, internetke koyup koyuudağı oşol musulmanga karata bir zulüm kılgandık bolup eseptelenет. Mına Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde aytat, Ayşe radıyallahu anhadan keliyet bul hadis: "Men zalama qida şibrin minel ard tuwiqahu min sab'i aradin." Kim
bir qarış жерге zulum qilgan bolsa, misal üçün жер участогы дейли, ошол кишине жылып алайын деп bir qarış жерге zulum qilgan bolsa, bir başqa bir musulmanга карата Аллах Тааланы 7 қабат жерге батырат дейді. Бұл мойны менен эле батырып койбойт дейт. Мындайча айтканда, бұл 7 қабат жерге батып кетет экен. Мунун жазасы. Ушунчалык шарият адамдарды өз ара бири-бирине зулум кылуудан кайтарган. Жана ошондой эле бирөөнү өлтүрүү, бирөөдү акыйкатсыз каматып жиберүү, бирөөгө жала жабуу, бирөөдү сөгүү, жана бирөөдү уруу, сабоо, же бирөөдү азаптоо, bir жаныбарды кыйнап азаптоо, же bir адамды кыйнап азаптоо акыйкатсыз, адилетсиздик менен азаптоо, сөгүү, уруу, тоноо, каракчылык, мунун баарысы зулум болуп эсептелинет. Bir hadis бар, имам Муслимдин хадиси. Бұл хадисти Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят кылган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Синфан мин ахлин нар" дейт. Эки сыпаттагы адамдар бар тозок ээлеринен дейт. Алар каумун ма'хум сиятун кa'азнабил бакар ядрибуна бихан нас. Кыяматтын алдынан болот бул адамдар. Жанагы колдорунда уйдун дүүндөй болгон, куйругундай болгон таяктары болот. Ошону менен адамдарды саба урат дейт. Ошолор тозоктун ээлери, тозок ээлеринен, тозок менен сыпатталган, мындайча айтканда, тозок элинен болгон адамдар дейт. Эми этият болуу керек. "Ва ман яксибу хатиятан ау исман сумма ярми бихи бариан." Мына ол аяттагы өтө бизди коркутат. Ким бир күнөөнү жасап, ким бир туура эмес ишти жасап, азыр адамдардын арасында ушундай нерсе көбөйүп калды. Туура эмес ишти жасайт, күнөөнү өзү жасайт. Анан бирөөгө оодарганга өтөт. Ким бир күнөө ишти жасаса, бир туура эмес ишти жасап туруп, таза бир адамга оодара турган болсо, аны мойнуга кое турган болсо, ал өтө бир чоң бир жаланы, өтө бир чоң бир күнөөнү көтөрүп алыптыр дейт ошол адам дейт. Мындан этият болуш керек. Дагы бир зулумдун түрү, бир карз алып туруп, мүмкүнчүлүгү болуп туруп, бербей жүргөн адам дагы карз берген адамга карата зулум кылган болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам имам Муслим риваят кылган хадисте айтат. Бул хадисте Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган. "Матлул гани зулмун" дейт. Мүмкүнчүлүгү болуп туруп карзды бербеген адам зулум кылыптыр дейт. Созуп жүргөн адам. Карз алган бирөөдөн, бирок ошону берип койгонго мүмкүнчүлүгү бар. Берип жаап коелат ошол карзды. Төлөп коелат, мүмкүнчүлүгү болуп туруп, анан телефон чалса, балан айда кел, балан күндө кел деп, үйүндө акчасы турат болбосо. Ошону сүйрөп жүргөн, суу сатып жүргөн, чаңкатып жүргөн адамдагы карз берген адамга карата эмне? Зулум кылуучу дейт. Мына ошондуктан кимдин бирөөдөн карз алып, карзы боло турган болсо, мүмкүнчүлүгү болсо бериш керек. Эми бул зулумдун адамдар ортосундагы түрлөрү өтө көп. Анан бирөө-бирөөгө зулум кылып аткан болсо, ушуга да Кудай бар экен деген ушундай сөздөрдү сүйлөшөт. Мындай сөздөрдү сүйлөгөндөн этият болуубуз керек. Мындай сөздөр Аллахтын ак укугуна байланыштуу. Аллах кимге кандай жаза берет, бул өзү билет. Качан жаза берет? Акыретте жаза береби? Дүйнөдө жаза береби? Бул Аллахтын өзүнүн иши. Буга эч ким кийгилише албайт. Мындай сөздөрдү айтуудан Аллах өз сактасын, мындан этият болуубуз керек. Аллах Таала эч качан залымдардын зулумунан бейкабар эмес, кабарсыз эмес. Имам Бухари жана Муслим Абу Муса ал-Ашариден төмөнкү хадисти риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Инналлаха азза ва жалла юмли лиз-залим фа иза ахадаху лам юфлитху." Аллах Таала залым адамга мөөнөт берип коет дейт. Мөөнөт берип коет, убакыт берип коет. Анан
Мына ушундай зулум кылып жыргап жүргөн убакытта Аллах Таала ушундай кармайт аны. Анан коюп жибербей коет дейт. Анан төмөнкү аятты окуду. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Ошондой эле сенин Раббиң, о Мухаммад, залым болгон шаарларды ушундай кармады дейт. Анын кармаганы дейт, Аллах кармай турган болсо, өтө оорутуп туруп кармайт дейт. Бизге чейинки шаарлар болгон, мамлекеттер, өлкөлөр болгон. Зулум кылышканда адамдар Аллахка карата ширк келтирип, же адамдар бири-бирине зулум кылганда, Аллах Таала ушундай кармаган аларды. Аллах кармаган нерсе лам юфлитху, Аллах кармай турган болсо эч качан кое бербейт дейт. Дагы бир хадис бар, Имам Ахмад өзүнүн муснадында келтирет. Бул хадисте Аби Бакрадан келген хадис. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ма мин занбин ахра ан юаджил Аллаху азза ва жалла ал-уқубата ли сахибиhi fi ad-dunya ma yaddakhiru lahu fi al-akhirah min al-baghi wa qati'ati ar-rahim." Аллахтын бул дүйнөдөгү эң тез жазалоосу адамга түбөлүк дүйнөдө сактаган жазасы менен бирге болот дейт. Ошол зулумунун, ошол күнөөсүнүн жазасын бул дүйнөдө дагы алат, жана акыретте дагы алат дейт. Хадисти түшүнө турган болсок, ошол күнөөсүнүн жазасын бул дүйнөдө дагы алат, тез аранын ичинде. Жана акыретте дагы алат дейт. Ал күнөө кандай күнөө десе, ал баги зулум дейт. Же бирөөгө зулум кылган. Жана экинчиси бул тууган урук менен мамилени үзүп ташташ дейт. Аллах өз сактасын, тууган урук менен мамиленин үзүүнүн жазасы бул дүйнөдө да болот экен, жана акыретте дагы болот экен. Ошондуктан туугандар менен мамилени жакшыласак, өз ара туугандардын ортосунда береке болот, жакшылык болот, сүйүү ынтымак болот. Эгерде мындай болбой турган болсо, анда жазасы өзүбүз билбейбиз. Аллах Таала кандай жаза берип коет, Алла өз сактасын. Дүйнөдө дагы болот экен, акыретте дагы болот экен. Шейхул Ислам рахимахулла айтат: бул зулумдун акыбети коркунучтуу дейт. Эгер инсан адилеттүү болсо, акыбет жакшылык. Аллах Таала адилеттүү болгон өлкөгө жардам берет, капырлар болсо дагы дейт. Адилеттүү өлкө, капырлар бирок өз ара бири-бирине зулум кылбайт, бири-биринин акысын жебейт, бири-бирине зулум кылбайт. Бирок мусулман өлкө дейт. Бирок бири-бири менен зулум кылат. Буларга Аллах Таала жардамы болбойт буларга дейт. Анткени Аллах Тааланын адилеттүүлүгү үстөм. Бир капыр мамлекет болсо дагы зулум кылышпаса бири-бирине, баары Аллахтын жардамы болот экен. Бир мусулман өлкө бирок бири-бирине зулум кылышып жүрүшсө, Аллахтын жардамы болбойт экен. Ошондуктан этият болуубуз керек. Дагы бир айта турган маселе, мазлумдун дуасынан, зулум чеккен адамдын дуасынан коркуубуз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, Имам Ахмад бул хадисти өзү муснадында риваят кылат экен, Абу Хурайра радийаллаху анхудан: "Саласатун ла турадду да'ватухум." Үч адамдын дуасы кайтарылбайт экен. Биринчиси ал-имамул адил, адилеттүү болгон башчы, адилеттүү болгон имам. Дуасы кабыл болот экен. Вассайми хатта юфтира. Экинчиси орозо туткан адам ооз ачканга чейин дуа кыла турган болсо, дуасы кабыл болот экен. Үчүнчүсү ва да'ватул мазлум тухмалу алал гамам ва туфтаху лаха абвабус сама. Үчүнчүсү мазлум, зулум чеккен адам дейт. Анын дуасы ошол булутка чейин жетет дейт. Жана асман эшиктери ачылат анын дуасына дейт. Ва якулу Рабби азза ва жалла ва иззати лансураннаки валау ба'да хин. Аллах Таала өзүнүн улуулугума ант дейт. Аллах Таала ушул зулум чеккен адамдарга бир канча убакыттан кийин болсо дагы жардам беремин дейт. Кээ бир риваяттарда келет, эгер капыр зулум чеккен болсо дагы, мындай зулум көргөн болсо дагы, ошонун да дуасын кабыл кылат экен да.
Кейбір риwаяттарда. Мына ошондуктан этият болуу керек бирөөгө зулум кылып коюудан. Анын малына, канына, жанына, намысына этият болуу керек. Айрыкча кыйналып турган адамга, кыйналып ооруппу, же өтө бир карздын үстүндө кыйналып, өтө бир кыйналып турган ушундай башына бале түшүп турган адам, ушунчалык зулум чегип турган адамдын дуасынан коркуу керек. Этият болуу керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир сахабасы Муаз радияллаху анху Йеменге жиберип жатып, таухид тууралуу ла иляха иллаллах сөзүн түшүндүрүп, ушуну биринчи адамдарды ушуга чакырган, кийин намазга чакыр, андан кийин зекетке чакыр деп туруп, бир зулум чеккен адамдын зулумунан корккун дейт. Зулум чеккен адамдын дуасынан корккун дейт. Аны менен Аллах менен анын ортосунда эч кандай парда жок дейт. Дуа кыла турган болсо түздөн түз тиет дейт. Ошондуктан жашоодо эми эч кимибиз күнөөдөн таза эмеспиз. Аллах өз сактасын. Дайыма тазаланып туруубуз керек, тооба кылып туруубуз керек, этият болуубуз керек. Эми кийинки дагы бир зулумдун түрү пенде өзүнө зулум кылат. Күнөө жасоо менен өзүнө зулум кылат. Бирок баары бир биз Аллахтын мээрим ырайымынан үмүт үзбөбүз керек. Аллах Таала кечиримдүү, ырайымдуу зат. Кул я ибадияллазина асрафу ала анфусихим ла тaqнату мин рахматиллах. Инналлах ягфиру зунуба жамиа дейт. О өздөрүнө зулум кылган пенде, айты Мухаммад өздөрүнө зулум кылган пенделерим айткын, Аллахтын мээрим ырайымынан үмүт үзүшмөсүн, Аллах Таала бардык күнөөлөрдү кечирүүчү дейт. Инсан өзүнө күнөө кылуу менен өзүнө зулум кылат экен. Эми бул пенденин күнөөсү баары Аллахтын каалоосунун астында. Эгер инсан чоң күнөө менен Аллахтын астына бара турган болсо, тооба кылбай барып кала турган болсо, кааласа Аллах кечирет, кааласа Аллах азаптайт. Эгер ширктен башкасы боло турган болсо. Имам Бухари, Имам Муслим Ибн Умардан төмөнкү хадисти риваят кылат. Инналлах юднил муъмин. Кыямат күнү Аллах Таала муъмин пендени өзүнө жакын алат экен. Фаядау алейхи канафу ва ястурух. Ана күнөөсүнү жаап жашырат экен. Фаякул айтат экен ага: "Атарифу занба каза?" Ушундай күнөө кылганыңды мойнуңа аласыңбы, билесиңби дейт экен. "Атарифу занба каза?" Ушундай күнөөлөрдү жасагансың, мойнуңа аласыңбы дейт экен. Фаякул нам ай рабби. Эми бул жашоодо биз канчалык актансак актанабыз, бирок Аллахтын алдына барган кезде Раббил аламиндин алдында эч ким актана албайт. Мойнуга алат экен пенде. Күнөөлөр жасаганмын. Хатта иза каррараху бизунуби. Аллах Таала ушинтип сурайт экен, ошол пенде толук мойнун алганга чейин. Вара фи нафсихи аннаху халак кал. Караса анан энди балекетке учурадым, тозокко түштүм энди, бүттүм, мен акырым бүттүм деп турган убакытта кана сатартуха алейка фи дуния. Кыямат ошо дүйнөдө мен сени күнөөлөрүңдү жаап жашырып койгонмун. Ва нагфируха лакал яум. Бүгүн ошол күнөөлөрдү бүгүн кечиремин дейт экен да. Эми бул момун пенде өзү башка бирөөлөрдүн күнөөлөрүн жашырып жүргөн да. Фаюта китаба хасанатих. Ошондо жакшылык жазылган китептерини, сооп, ажырлар жазылган китебини берилет экен. Мындайча айтканда оң тарабынан берилет да. Аммал кафир вал мунафиq фаякулу лашхад. Ошол күн анан кафирлар, мунафиктар, эки жүздүүлөр айтат экен: "Хаулаиллазина казабу ала раббихим." Булар Раббисине жалганчы болгондор. "Ала ла'натуллахи алаз-залимин." Залымдарга Аллахтын каргышы болсун деп айтылат. Мына ошондуктан пенде бул жашоодо кимге зулум кылып койгон болсо, кимдин малыны өзүнө адалдап алган болсо, кыямат болбой туруп, же бирөөнүн намысына тийип койгон болсо, бирөөнү сөгүп таштаган болсо, же уруп таштаган болсо, эртең кыямат күнү дейт. Динар, дирхам, акча, доллар, евро, сом пайда бербей турган күндөн алдын өзүн бир адалдап алсын дейт. Бул зулумдун акыбети эң жаманы кыямат күнү сооп иштериңди алып коет.
Ошонусу шатак. Мындайча айтканда ошонусу өтө коркунучтуу. Кээ бир адамдар бирөөнүн намысына карата бир зулуму боло турган болсо, бирөөнүн намысына карата, канына карата, жанына карата зулум кылып койгон болсо, же бир нерседе зулум кылып койгон болсо, бүгүн өзүн адалдап алсын дейт. Бүгүн. Qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Динар, дирхам пайда бербей турган күндөн алдын дейт. Ал динар, дирхам пайда бербейт. Бул дүйнөдө акча пайда берет. Кутулуу мүмкүн, кээ бир жерлерде акча берип, же доллар берип, же сом берип кутулуу мүмкүн инсан. Ин кана лаху амалун салих ухиза минху биқадри мазламатих. Эгер анын салих жакшы иштери болгон болсо, зулумунун өлчөмүнчө ошол жакшы иштеринен алынып коюлат дейт. Wa in lam takun lahu hasanatun ukhiza min sayyiati sahibihi fahumila alayhi. Эгер аны жакшы иштери болбой турган болсо, ошол зулум кылган адамды, ошол зулум кылынган адамдын күнөөлөрүнөн, жаман иштеринен алынып, ага жүктөлүп коюлат дейт. Анан бир топ бирөөнүн күнөөсүн көтөрүп, эмне тозокко кирип кетет. Аллах Таала өзү баарыбызды мына ушундай зулум кылып коюудан, ушул күнөөдөн Аллах Таала өзү сактаган болсун. Аллаху алам, саллаллаху ала Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.